مسیح خدا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. میں خدا یسوع مسیح کا شاگرد عامر مقبول. میرے عزیزوں، مسیح مصلوب کے ساتھ سلبی کلمات میں سے آج میں چوتھا کلمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور چوتھا کلمہ جو کفارے کا کلمہ کہلاتا ہے کچھ یوں ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے صلیب پر کیے ہوئے 7 سلبی کلمات میں سے چوتھا کلمہ کفارے کے عمل کا کلمہ کہلاتا ہے، جو 7 سلبی کلمات میں سے ایک مرکزی کلمے کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس چوتھے کلمے سے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر کفارہ شدہ موت کے گہرے روحانی بھید کی ترجمانی ہوتی ہے. اور اس کلمے کا اندراج انجیل مقدس میں ان الفاظ کے ساتھ مرقوم ہے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا. اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے کہا، ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. متی رسول کی معرفت ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل 27واں باب اور 45 سے 46ویں آیت میں یہ مرقوم ہے. یہ آیت خدا یسوع مسیح کا چوتھا کلمہ صلیبی کلمہ تاریکی کے دوران کہا جانے والا کلمہ کہلاتا ہے. اس چوتھے کلمے کی روحانی سمجھ پانے کے لیے میرے عزیزوں مسیحی ایمان کی نظر سے غور کرنا ضروری ہوگا کہ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا. تمام ملک سے مراد ملک معاہدہ تھا جو بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے میراث کے طور پر دیا گیا تھا. یہ اس طرح کی تاریکی تھی جو خدا کی طرف سے تمام مصر کے ملک میں 3 دن کی تاریکی بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کراتے وقت عمل میں آئی. آپ خروج 10واں باب اور 21ویں سے 23ویں آیت تک اس بات کا مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ 3 دن کی تاریکی مصر کے بادشاہ فرعون کی سخت دلی اور مصری قوم کی بے حسی کے سبب خدا کی قدرت سے عمل میں آئی، تاکہ فرعون اور مصری لوگ خدا کی قدرت کو جان سکے اور جو واحد اور قادر مطلق خدا ہے. مگر خدا یسوع مسیح کا دنیا کے گناہوں کا کفارہ دیتے وقت خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح خدا کا بڑا ہوتے ہوئے جو خدا کی طرف سے دنیا کے لیے دیا گیا تھا، جب وہ صلیب پر تھا تو 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک ملک کے معاہدہ میں تاریکی چھائی رہی، کیونکہ پرانے عہد نامے کے مطابق خدا کے مسیح کی آمد سارے اسرائیلی قوم کی امید تھی. مگر جب وہ اس دنیا میں آیا تو اسرائیل کے لوگ اس کو پہچاننے میں ناکام رہے، اور خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت 3 گھنٹے کی تاریکی خدا کی طرف سے معجزانہ طور پر عمل میں آئی، جو تمام اسرائیل کے لیے افسوس کا نشان تھا. اور خدا کی نظر میں اس طریقے کا مطلب یہ تھا میرے عزیزوں کہ خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح خدا کے بڑے کی حیثیت سے جس پر ساری دنیا کے گناہ لاد دیے گئے تھے، اس موقع پر خدا کے اس خاص ظہار سے اس وقت کے لوگ اس بڑے اور کامل کفارے کی طرف متوجہ ہو سکیں جو ان کے گناہوں کی غلامی سے رہائی کے لیے ہو رہا ہے. اور تاریکی کو عمل میں لانے کے لیے خدا کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ خدا کا مسیح خدا کے بڑے کے طور پر دنیا کے گناہ کو اپنے اوپر اٹھائے صلیب پر موجود ہے. خدا کی پاک ذات نے گناہ پر نظر نہ کرنے کے لیے آسمان پر تاریکی کے سبب اپنا چہرہ چھپایا، جو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ گناہ ایک ناپاک اور غلیظ اور سنگین حقیقت ہے جس سے انسان اور خدا کے درمیان جدائی پیدا ہوتی ہے، جس سے یسوع نبی نے نبوت کی روح سے یاد دلایا کہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے. تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا کہ وہ سنتا نہیں. یسایہ 59 باب اور اس کی دوسری آیت. حبقوق نبی نے بھی نبوت کی روح سے میرے عزیزو یاد دلایا رکھا ہے ہمیں کہ اے خدا تیری آنکھیں ایسی پاک ہے کہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی. حبقوق پہلا باب 13ویں آیت. نئے عہد نامے کی روشنی کے میں اور روحانی سوچ کے مطابق پولس رسول نے بھی روح القدس کی رہنمائی میں پورے وضوح کے ساتھ خدا یسوع مسیح کی کفارہ شدہ موت جو صلیب پر ہوئی اس کا روحانی اثر اور روحانی برکت کا اظہار
इफिसियों के कलीसिया के नाम खत लिखते हुए बयान किया। इफिसियों का खत 2 बाब 13 से 16 में लिखा है कि तुम जो पहले दूर थे, आप यीशु में खून के सबसे नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दुआ को जो बीच में थी ढा दिया। चुनांचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, मकरूफ कर दी गई, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर रोशनी दुश्मनी को मिटाकर उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। मेरे अजीजों, नए अहदनामे की खुशखबरी के मुताबिक खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह का काम जो सलीब पर होते हुए उसने किया कि जुदाई और दुश्मनी की दवा को जो बीच में थी ढा दिया और बिखरी इंसानियत को इकट्ठा करके खुदा से मिला दिया। 12 बजे से 3 बजे तक की 3 घंटे की तारीकी के दौरानिए में खुदा का बेटा यीशु मसीह दुनिया के गुनाहों की सजा अपने ऊपर लेकर खामोशी से सलीबी दुख बर्दाश्त करता रहा। इस 3 घंटे की तारीकी के दौरान खुदा यीशु मसीह ने दुनिया के गुनाहों के खिलाफ खुदा की दालती गजब को जो दुनिया के गुनाहों के सजा के तौर पर थे, अपने खुदा की दालती तसल्ली तक तन्हा होते हुए अपने इंसानी बदन में बर्दाश्त करते हुए बड़े दुख में से गुजर कर अपनी होश को संभालते हुए अपनी होशमंदी की रूहानी सोच में अपने इंतहाई दुख के महसूस करते हुए ये चौथा कलमा अपने मुंह से बड़ी आवाज से चलाकर कहा, जिसका बड़ी आवाज से चलाने का मतलब ये था कि खुदा यीशु मसीह ना अपने ऊपर होने वाले जिस्मानी तशद्दुद से और ना ही सलीब के जिल्लत में दुख से मगलूब हुआ और ना ही बेहोश हुआ, बल्कि यीशु मसीह ने सलीब के सारे दुख को बर्दाश्त करते हुए ये साबित किया कि वो ये कफारा पेश करते हुए अपनी जान को दूसरे खातिर अपनी मर्जी से दे गया। दूसरा कोई उसकी जान को उसे छीन नहीं सकता। यीशु मसीह का अपने अज़म में अपनी जान को अपनी मर्जी से देने का मकसद ये था कि सच्चे और कामिल कफारे की रूहानी सोच अमल में आ सके और सलीब पर अदा होने वाला चौथा कलमा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और ये कलमा खुदा के बेटे यीशु मसीह के मुंह से गले के तौर पर अदा नहीं हुआ, बल्कि तारीकी के दौरान यीशु के साथ होने वाले हकीकी तन्हाई का ज़हार था कि इंसान के गुनाह का इंसान के लिए यही नतीजा बरामद होता है, यानी खुदा से जुदाई। जैसे पैदाइश 2 बाब 17 आयत में हवा और आदम का खुदा के दरमियान जो रिश्ता था वो जुदा हो गया। मेरी अजीजों, मगर यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए असल में ये थे अल्फाज, एली एली लमा शबक्तनी, जो 2 ज़ुबानों के मजमूए से चौथा कलमा सुना गया। जैसे एली एली अब्रानी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं जिनका मतलब है ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, और लमा शबक्तनी अरामी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये जुमला भी है जिसका मतलब है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए इस कलमे को आलमगीरी इसकी हैसियत हासिल है, क्योंकि दुनिया का हर इंसान गुनहगार है और खुदा यीशु मसीह रास्तबाज ने दुनिया के अपने ऊपर उठाए हुए गुनाहों की सजा को तन्हाई में बर्दाश्त किया। दाऊद भी इस तरह की तन्हाई के जिस्मानी तजर्बे से गुजरता है। जब वो अपने दुश्मनों में घिरा हुआ था और खुदा के से कोई जवाब ना मिलने पर अपनी इस हालत का इंफाद जाकर था, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ज़बूर 22 उसकी पहली आयत। और खुदा यीशु मसीह ने भी अपनी तन्हाई में दुनिया के गुनाहों के बोझ को उठाए हुए गुनाहों की सजा को बर्दाश्त किया, जिसके समय खुदा उससे रूपोश था और ना ही यीशु मसीह के चलाने को सुना। इस चौथे कलमे के आलमगीर होने का रूहानी बेचानने को अंजील मुकद्दस का बिशारती और रूहानी कौल हमें याद दिलाता है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। रोमियो 3 बाब और उसकी 23वीं आयत। और गुनाह की मजदूरी मौत है। रोमियो 6 बाब और 23वीं आयत। मेरे चीज़ों, आप खुदा के इलाही इंतज़ाम के मुताबिक खुदा के रास्तबाज मसीह में मुहैया की गई है।
جو دنیا کے سب انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ خدا کی نظر میں یہ سب انسانوں کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کا ہر انسان گناہ کے سبب خدا سے جدا ہے۔ وہ خدا کی مہیا کی ہوئی راست بازی سے خدا کے ساتھ رہنا ممکن ہوگا۔ میرے عزیزو، خدا کی یہ راست بازی ہر اس شخص کو مل پائے گی جو خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے گا اور اس مسیح ایمان میں قائم رہے گا۔ خدا یسوع مسیح کے منہ سے صلیب پر ہوتے ہوئے ادا ہونے والا چوتھے کلمے کا روحانی بھید کلام مقدس کے علم الہی کے ذریعے واضح ہونے سے مجھے یسوع مسیح کو 3 گھنٹے کی تاریکی کے دورانیے میں پیش آنے والی تنہائی کا 3 روحانی صورتوں میں ہمیں اظہار ملتا ہے، جو یوں ہے: پہلا، کفارے کے عمل کے وقت تنہا ہونا، دوسرا، تنہائی کا روحانی طور پر گہرا احساس، تیسرا، خدا کے عدالتی عمل میں تنہا ہونا۔ تو میرے عزیزو، آئے ہم ان 3 روحانی صورتوں کو ہم باری باری دیکھیں گے کہ یہ ہمارے ایمان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ کفارے کے عمل کے وقت تنہا ہونا، پہلا، اس حقیقت کے پس منظر سے واقف ہونا ضروری ہے جس کا بائبل مقدس میں اظہار اس طرح کا ملتا ہے: خدا نے بنائے عالم سے پیش، افسیوں پہلا باب اور 4 سے 7 آیت تک اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں پر پتہ چلے گا کہ خدا نے بنائے سے پیش اپنے خادموں کو چنے تھا اور اس سے پہلے تمام دنیا کے حالات و واقعات کو بیان کر دیا تھا، یعنی ہر قسم کی تخلیق سے پہلے اپنے تخلیقی ارادے کے ظہار پر مشاورت کی خاطر اپنے آسمانی اور ازلی مجلس جو خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس پر مبنی تھی اور خدا کی کامل ذات الہی کے طور پر منظم ہوئی، اور اس مجلس ازلی مجلس میں طے پایا کہ خدا باپ کے تخلیقی ارادے کے مطابق خدا بیٹا خدا باپ کے منہ کا تخلیقی کلمہ ہو کر تخلیق کے سارے کام کو عمل میں لائے، کہ خدا باپ اپنے منہ سے کہے اور ہو جائے، جسے کلام خدا یاد رہتا کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں۔ عبرانی 11:30 ہے، آسمان اور زمین میں ان پر ہر طرح کی تخلیق خدا باپ کے کہنے سے عمل میں آئی۔ میرے عزیزو، یوں خدا بیٹا خدا کے منہ کا تخلیقی کلمہ ہو کر آسمان اور زمین پر کی ہر طرح کی تخلیق کا خالق قرار پایا۔ آسمان اور زمین پر ہر طرح کی تخلیق کے آخر پر خدا باپ نے تخلیقی ارادے کے مطابق زمین کی مٹی سے زمین پر رہنے کے لیے اپنی شبیہ پر اپنے ہاتھوں سے پہلے انسان یعنی آدم کو خلق کیا اور اس کے نتھوں میں اپنا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ یہ کام بھی تمام طرح کی تخلیق کے خالق خدا بیٹی کا تھا، جو خدا باپ کے منہ سے زندگی کا کلام ہوتے ہوئے آدم کو زندگی دینے کا سبب ٹھہرا۔ پیدائش 2 باب 10 آیت، یونا 1 باب 2 آیت۔ اس کے بعد خدا باپ نے آدم کی مدد اور ضرورت کو جانتے ہوئے آدم میں سے ایک عورت کو خلق کیا اور دونوں کو جوڑ کر زمین پر رہنے والے انسانی خاندان کے طور پر ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمول اور محکوم کرو۔ میرے عزیزو، اور خدا باپ نے سب جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور خدا باپ نے اپنے تخلیقی ارادے کے ساتھ اپنے علم سابق کے ساتھ آئندہ کے تمام حالات و واقعات سے آگاہی رکھتے ہوئے اس حقیقت کا اظہار کیا کہ آسمان پر ایک باغی فرشتہ ابلیس کی صورت میں زمین پر آ کر خدا کا دشمن ہوتے ہوئے خدا کے خوبصورت تخلیقی کام کو بگاڑنے میں کوشاں ہوگا اور کامیاب ہو کر آدم کی ساتھی عورت کو بہکا کر اور عورت کے وسیلے آدم کو بھی اس بہکاوے میں شامل کر کے وہ خدا کی نافرمانی کا مرتکب بن کر دونوں کو ان کی نسل کو بھی موت کے منہ میں ڈال کر دنیا کی خوبصورت تخلیق کو بگاڑ کر اور اپنا پیروکار بنا کر ابلیس زمین پر اپنی حکومت قائم کرے گا۔ خدا کے اس علم سابق کے مطابق اپنے اس ازلی مجلس میں طے پایا کہ جو آسمان اور زمین پر تخلیق کا خالق خدا بیٹا بڑی نون انسان کو گناہ کی غلامی سے چھڑانے اور موت کو زندگی سے شکست دے کر اور ابلیس کے قبضے سے سب کو رہائی دے کر
दुनिया के तमाम इंसानों का निजात दहिंदा करार पाए। इस काम को करने के लिए निजात दहिंदा को अपनी जान की कुर्बानी देकर इंसानों की जान को बचाना होगा। यूँ तमाम तख्लीक के खालिक को दुनिया के इस इंसानों का निजात दहिंदा होने के लिए उस आसमानी और अज़ली मजलिस में कबूल करते हुए खुदा बाप के वादे के मुताबिक इंसान बनकर और इंसानों का नुमाइंदा बनकर और औरत की नस्ल होकर अब्लीस के सर को कुचलेगा और अब्लीस के सारे कामों को मिटाएगा। ये खुदा बेटे का आसमानी मिशन था मेरे अजीजों, जिसकी तकमील के लिए खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह को अपने आसमानी मिशन के आखिरी काम को वाजिया करते हुए सलीब पर अपनी जान देते हुए अपने आसमानी मिशन की तकमील का ऐलान कर दिया और अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करते हुए फर्माबरदार बेटे का एजाज़ हासिल किया और आसमान और ज़मीन में तमाम मखलूक का खुदावंद यानी मालिक करार पाया। आज इतनी बड़ी अजमत को रखते हुए इंसानों का नुमाइंदा होते हुए फरोख्ती के साथ इंसानों के गुनाह उठाए हुए सलीब पर इंसानों के गुनाह का कफारा देते हुए खुदा की तरफ से भेजी हुई 3 घंटे की तारीकी के दौरान सारे दुख को बर्दाश्त करते हुए तारीकी के आखिरी लम्हों यानी तीसरे पहर के आखिरी लम्हों में चौथे कलमे को अदा करते हुए अपनी तन्हाई का इजहार किया और अपने खुदा को कहा, क्या मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसमें रूहानी बीत का इंसाफ होता है मेरे अजीजों कि खुदा के बाप के अज़ली प्रोग्राम के मुताबिक कि खुदा के वादे के मुताबिक खुदा के मसीह को इंसानों का नुमाइंदा कर कफारे के अमल में अकेले होना ज़रूर था। खुदा के बनाए हुए दस्तूर के मुताबिक कफारे के अमल 2 सूरतों में वक़्फ़ पज़ीर होगा मेरे अजीज़ों। पहली सूरत में खुदा के बेटे को खुदा का बरा होते हुए जो सारी दुनिया के गुनाह उठाए हुआ था उन गुनाहों को दूर वीराने में ले जाना और उनको दूर जाकर फेंकना अकेले होने का काम था मेरे अजीज़ों। अब 16 बाब 8वीं से 10वीं आयत का मुताला करें। ये रस्म एक मुक़द्दस रस्म थी जिसके अमल को पाक अमल कहा जाता था, जिससे इंसानों के गुनाहों से उनको मुआफ़ी मिलती थी। दूसरी सूरत में कफारे के तौर पर कुर्बान होना मुराद था, जिससे खुदा के हुज़ूर ये कुर्बानी दी जाती थी, जिसके लिए यीशु मसीह अपने अकेलेपन में तैयार हो चुका था। इस तरह की सूरत हाल में कफारे के अमल में से गुजरते हुए अपनी तन्हाई का खुदा के हुज़ूर ज़ुहार किया, ऐ खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दूसरा तन्हाई का रूहानी तौर पर गहरा एहसास। खुदा का बेटा यीशु मसीह सलीब पर के सारे दुख को बर्दाश्त करते हुए इंसानों का उनके गुनाहों की गुलामी से आज़ाद कराना कितना घिनौना और कितना कीमती था कि इंसानों के गुनाहों की कीमत खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह की कीमती जान है, जिसको दिए बगैर इंसानों की उनके गुनाहों का बोझ यीशु मसीह की आलमगी ज़ात पाक और पवित्र होते हुए उठाने की काबिल थी। उसकी कीमती जान ही दुनिया के तमाम इंसानों की जानों की कीमत हो सकती थी मेरे अजीज़ों। इसलिए इंसानों का नुमाइंदा बनकर अपनी जान खुदा बाप की मर्जी उसकी फरमाबरदारी होकर देना ज़रूर था। इस बड़े काम को कोई और नहीं कर सकता था मेरे अजीज़ों, सिर्फ खुदा यीशु मसीह ही खुदा का बेटा ही ये काम कर सकता था। इसलिए इस बड़े काम को अकेले ही खुदा यीशु मसीह को सर अंजाम देना पड़ा और खुदा के बेटे यीशु मसीह ने रूहानी तौर पर अपने एहसास का इज़हार करते हुए और दुनिया को बताते हुए याद लाया कि खुदा के बेटे ने अपनी कुर्बानी की बुनियाद पर ज़मीन के इंसानों के गुनाह माफ़ करने का इख्तियार हासिल है। इस अपने कफारे के सारे काम को बजा लाते हुए अपनी तन्हाई के गहरे एहसास को महसूस करते हुए यूँ कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तीसरा, खुदा के अदालती अमल में तन्हा होना मेरे अज़ीज़ों। खुदा के हुज़ूर खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह को खुदा के बड़े की हैसियत से कुर्बान होना था, तो उसी की कुर्बानी जो बेऐब और बेदाग बरा है खुदा के हुज़ूर दूसरों के कफ़ारे के तौर पर कबूल और कारामद हो सकती थी और उसका पाक खून खुदा के हुज़ूर पेश किया जा सकता था, क्योंकि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया के लिए दे दिया है। इस अमल में उसके साथ दूसरा कोई और नहीं हो सकता था। इसलिए उस अकेले को खुदा के बताए हुए मियार के मुताबिक कामिल कफारे के तौर पर ज़िबा होना था।
इंसानों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए खुदा के अदालती तकाजे को पूरा करना, खुदा यीशु मसीह का पाक बरे की हैसियत से कुर्बान होने का अमल पूरा होगा। इंसानों को उनके गुनाहों से मुआफ़ी और मौत की खुदा से रहाई इब्लीस के कब्जे से छुटकारा होगा। इसलिए खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह ने खुदा के अदालती तकाजे को पूरा करके जो उसके अकेला होते हुए अमल में आया, इसलिए उसने अपनी तन्हाई का खुदा के हुजूर ज़ाहिर किया कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, जिसमें खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपने ऊपर इंसानों के गुनाह को उठाने का ज़ाहिर किया, और वही से अकेला ही दुनिया का निजात दहिंदा है। वो खुदा एक ही है, और वही सिर्फ इंसान और खुदा का दरमियानी भी एक ही है, उसकी मानद दूसरा मेरे तो कोई नहीं। खुदा आप सबको इस काम के वसीले से बरकत दे, आमीन।